So all are able to listen me? Okay, superb. Yes, good evening, Ravindra Bhai. Good evening, everybody. So all are excited for today's session. I have decided to take a mastermind session on Saturday. So you guys can learn lots of things and you can improve a lot of things in your communication. Because as we all know, learning is a process which will never end, and we all have to keep learning. And it is the key for success in any medium. If you are talking about English, if you are talking about your personal, professional, any field. So everybody is ready. Please give quick yes. If you all are ready, then we can go ahead. Okay, superb. Yes, superb. Nice. Yes. So today is a mastermind session in which we are going to discuss about active listening. What is the process of active listening? But before we discuss about active listening, I want to know the difference between these two words, hearing and listening. Is there any difference between these two words, hearing and listening? Is there any difference? What do you think? Hearing means physically process. Okay, then I didn't get your point, Chirag. Physically process hearing એટલે સાંભળવું. This is the simplest definition. Hearing એટલે સાંભળવું. Listening means understanding, and what hearing means? What hearing means? Listening means understanding. Okay, so what hearing means? Guys, I will listening એટલે ધ્યાનથી સમજપૂર્વક સાંભળવું. Okay, okay. And what about hearing? Yes, Mahendra is also there today. Means only hearing but not understand. Okay, okay. Can't explain in English. Okay, so you can also explain in Gujarati or Hindi. Don't worry, in comment box. But I will only try to speak in English because we can develop a kind of atmosphere which is necessary for you all, and you all need to listen more in English. It is necessary for you. Yes, learning એટલે listening એટલે learning with sample. Okay, very good. So first, let's elaborate these two words. What is the difference between the hearing and listening? So hearing, it means you are hearing something. તમે કંઈક સાંભળી રહ્યા છો, તમે સાંભળી રહ્યા છો. But you are not hearing in an active mode. કારણ કે જ્યારે તમે active mode માં એને સાંભળવાની શરૂઆત કરશો ત્યારે hearing નહીં રહે, listening થઈ જશે. આટલો જ એમાં ફરક છે. સપોઝ કોઈક તમને વાત કરી રહ્યું છે અને તમે કંઈક જમી રહ્યા છો, જમવા સાથે સાથે તમે તમારું માથું હલાવી રહ્યા છો. ઓકે 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 ઓકે. ઇટ મીન્સ આ એક એવું કન્વર્ઝેશન થયું કે જેની અંદર સામેવાળો કોઈક વ્યક્તિ
કોઈક વ્યક્તિ તમને કોઈક વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, પરંતુ એની જે વાત છે એની વાત કરતા પણ તમારું ધ્યાન તમારા પોતાની થિંકિંગ ઉપર વધારે છે કે હવે આ બોલી રહેશે પછી એને હું શું જવાબ આપીશ, હું કયો જવાબ આપવાનો છું. સો ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ હિયરિંગ. હાઉ મેની ઓફ યુ ફીલ ધ સિચ્યુએશન કે સામેવાળો કોઈ વ્યક્તિ વાત કરતો હોય એટલે આપણા મગજમાં એ જ વિચાર ચાલતો હોય કે આ બોલી રહે પછી આપણે બોલીએ. મેજર આવું થતું હોય છે. પ્લીઝ ગીવ યોર કમેન્ટ. Okay. So at that time you are not listening. Remember, you are not listening, you are just hearing. And what is the proper example by which can we understand? A great example of listening is we can understand from this pic. Okay, you can see a doctor and a patient, and now the doctor is listening the heartbeats of his patient very actively in an active mode. હવે તમે વિચારો કે આની જે પલ્સ રેટ હશે એ સાંભળવામાં જે બીટ છે, હાર્ટ બીટ છે, એ થોડી પણ ભૂલ થઈ જાય તો શું એ કયો રોગ છે ખબર પડશે? ખબર પડશે તમને? ડોક્ટરને ખબર પડશે? આપણે ત્યાં પણ જે વૈદ્ય લોકો જે ચેક કરે છે નાડી હાથની, તો એ મુવમેન્ટ ચેક કરતા હોય છે બ્લડની. તો તમે જુઓ કેટલું એક્ટિવલી ચેક કરે છે. યસ ઓર નો? હાઉ મેની ઓફ યુ એગ્રી વિથ મી that they check very actively? બહુ એક્ટિવલી ચેક કરવામાં આવે છે, કારણ કે કેટલું આખું બ્લડની એનું જે સર્ક્યુલેશન થાય છે બોડીમાં, કેટલું જબરજસ્ત એનો તપાસ કરવો પડે. તો જ્યારે હવે એક વસ્તુ બીજી પણ ધ્યાન રાખો કે મેમરી ખાલી વિઝનરી, ઘણા પ્રકારની મેમરી હોય છે, એમાં એક પ્રકાર છે ઓડિબલ મેમરીનો પણ, ઓડિટરી. અલગ અલગ પ્રકારની આપણી મેમરી હોય છે, એમાંથી એક મેમરી હોય છે ઓડિટરી, આપણને સાંભળેલું પણ વધારે યાદ રહે છે. તો આપણે આના પર પણ સૌથી વધારે ફોકસ કરવાનું છે. તો the art of listening, and we will understand today how we can implement this art of listening, active listening. તમારા માટે સ્પોકનમાં બહુ જ વધારે જરૂરી છે. એક વધારે એક્ઝામ્પલ પણ આપણે બીજું લઈ શકીએ. તબલા વગાડતા હોય એ લોકો એમનો જે તબલા પર હાથ પડે છે તો એક એક મુવમેન્ટ પર એમનું ધ્યાન હોય છે. જુઓ, હોય છે કે નથી હોતું? યસ ઓર નો? એક એક મુવમેન્ટ પર હોય છે કે નથી હોતું? પછી સપોઝ કે if you are speaking something and I am just watching your conversation, તો તમને શું લાગે છે મારું ધ્યાન કઈ બાબત પર હશે? તમારા બધાની. હું તમને બરાબર રીતે સાંભળતો હોઈશ ને તરત તમે જ્યારે બોલતા હશો ત્યારે તમને ખબર નહીં પડે આપણે કઈ જગ્યાએ ભૂલ કરીએ છીએ. બટ I am listening you really very carefully. તો બહુ ધ્યાન હું રાખીશ, બહુ ધ્યાનથી. તો તમે જુઓ, જે કોઈ શીખવાડતા હોય એ એક્ટિવ મોડની અંદર વધારે હોય છે. યસ ઓર નો? એક્ટિવ લિસનિંગ. એમનું એવી બાબતો પર ધ્યાન જાય છે જે તમારું નથી જતું. સો અવર ડ્યુટી, આપણી પણ ડ્યુટી છે. ડ્યુટી ઇટ મીન્સ કે if we want to enhance our speaking English skill, then we all have to understand the art of active listening. આપણે પણ આને બહુ પ્રોપર વે ની અંદર ધ્યાનથી સાંભળવું પડશે. એક્ટિવ વે ની અંદર કાન રાખીને જેટલા પણ કન્વર્ઝેશન આપણે જઈએ, કંઈ પણ કોઈ એવી જગ્યા કે જ્યાંથી આપણને આપણું કમ્યુનિકેશન લેવલ ઇમ્પ્રુવ થતું હોય એવું કંઈ પણ, તો એના પર આપણું 100% ફોકસ હોવું જોઈએ અને એક્ટિવ વે ની અંદર એને સાંભળવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે અને એક્ટિવ વે ની અંદર એને બોલવાનો પણ પ્રયત્ન કરવાનો છે. ટ્રાય.
તો જ્યારે તમે આ કરો છો, when you do this, તો આપણને ખુદને ખબર નથી રહેતી, પણ આ એક પ્રોસેસ છે. ઇટ્સ ધ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોસેસ. ઓકે, કે જેને તમે પ્રોસેસને ફોલો કરતા જાઓ and the result will come automatically. આપણું કામ પ્રોસેસને ફોલો કરવાનું છે, સિસ્ટમને ફોલો કરવાનું છે, રિઝલ્ટને ફોલો કરવાનું નથી. Because when you will follow the result, then you will not get the result. And however, if you will get the result, then you will not satisfy with the result. So, as I say always, good listeners are always good speakers. Then you all guys need to focus on your listening first. Because as I have already mentioned in our 3 secrets, that first thing we need to understanding listening, then speaking, then writing, and then reading. This is the proper way. So for you all learners, listening is compulsory, and you all need to also give a focus on listening. You all need to check out your friends' videos in our group, and you all need to comment also on particular video. And also you just need to give a kind of motivation to them, but you need to understand what mistake they are doing and what you are not going to do. Okay, so how we can improve more better our art of active listening? How many of you want to know about this? Okay, I'm getting many comments. So first, select one TV serial during your learnings. જેટલો પણ આપણે સમય નક્કી કરેલો છે, decide kind of period, જે રીતે હું તમને કહું છું કે I have decided 45 days to enhance my speaking English skill. I have decided I will give my 60 days to improve the skill. તો આ જે તમે સમયગાળો નક્કી કર્યો છે, એમાં તમે પહેલા તો આવી એક સિરિયલ નક્કી કરો. સિલેક્ટ અ વન ટીવી સિરિયલ. સૌથી પહેલા વોચ વિથ સબટાઇટલ્સ, એને સબટાઇટલ્સ સાથે તમે જુઓ. પછી ટર્ન ઓફ સબટાઇટલ્સ, જે સબટાઇટલ્સ એના છે એને ટર્ન ઓફ કરો. આ ફેસિલિટી એક હું એપ્લિકેશન તમને આપું છું, એની અંદર તમને મળી જશે. અને ટ્રાય ટુ સ્પીક રિપીટ. ઓકે, તો એ જે બોલવામાં આવ્યું છે એને તમે રિપીટ પ્રોસેસ કરીને બોલવાનો પ્રયત્ન કરો. તો આવી કોઈ પણ એક ટીવી સિરિયલ આપણે તમને બધાને સિલેક્ટ કરેલી છે, શેર કરેલી છે, જે તમે આપણા જે રેકોર્ડેડ સેશન જોવો છો એમાં તમને મળશે. જે એક પાકિસ્તાની સિરિયલ છે, મેં એના વિશે વાત કરેલી છે. એ સિરિયલનું નામ છે જિંદગી ગુલઝાર હે. એ સિરિયલ જોવામાં પણ સારી છે અને એનામાં સબટાઇટલ પણ સારા છે. પણ આ એક બેઝિક સિરિયલ થઈ ગઈ છે, એ આપણે ડિસાઈડ કરી. પણ હવે થોડા તમે એમાં એડવાન્સમાં જાઓ. એક સિરિયલ છે, મેં નામ લખ્યું છે ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, તો આ જે સિરિયલ છે ફ્રેન્ડ્સ, એ તમને યુટ્યુબ પર મળી જશે. અને આનો ડેલી તમે નક્કી કરો કે એક એપિસોડ જુઓ આ સિરિયલનો, અને એના એપિસોડ છે એની સાથે બોલવાનો પ્રયત્ન કરો સબટાઇટલ સાથે. બીજું આપણું જે ધ્યાન છે, આપણે શેના માટે કરી રહ્યા છે યાદ રાખો. એક સોલ્જર ધારો કે કોઈ કન્ટ્રીમાં જાય છે એઝ અ ધારો કે રોનો એજન્ટ, તો એનું કામ શું હોય છે? ત્યાં જઈને મજા કરવાનું નથી હોતું. ગવર્મેન્ટ એના પાછળ પૈસા નથી કરતી, એ કંઈક લઈને આવે કંઈક ઇન્ફોર્મેશન એના માટે. તો આપણે ઇન્ફોર્મેશન લેવાની છે, મજા કરવા માટે નથી જોવાનું. તો આ સિરિયલ છે. Most people and most businesses can shoot a video like this. You'd agree, right? But with the There's nothing to tell. It's just some guy I work with. Just because I don't want her to go through what I went through with Carl. Which is very, very weird. ઓકે, તો તમે આ જે સિરિયલ અંદર નાખો, તો એમાં લખો વિથ સબટાઇટલ.
તો સબટાઇટલ આપણને હેલ્પ કરશે. You know what we should all do? We should કેટલાને દેખાઈ રહ્યું છે? કેટલાને વિઝિબલ છે? ઓકે. તો આ એક સિરિયલ છે. આ મેં તમને એક તમારા માટે સર્ચ કરી છે. યુ કેન ઓલ્સો સર્ચ એની અધર સિરિયલ, બટ તમે ભલે એને સર્ચ કરો અને એ રીતે નક્કી કરો, અથવા તમે આને જ કન્ટિન્યુ કરો આ સિરિયલને. આના 14 એપિસોડ છે. તો એવરી ડે એક એપિસોડ જુઓ, એની સાથે એનું કન્વર્ઝેશન જુઓ, એના એક્સપ્રેશન જુઓ એ લોકોના. એનાથી તમને સમજ પડવા મળશે કે શું કહેવા માંગે છે, શું કમ્યુનિકેટ કરવા માંગે છે. અને પછી એ જે સબટાઇટલ છે એની સાથે તમે પણ બોલવાનો પ્રયત્ન કરો એવા એક્સપ્રેશન. ઇટ્સ એક્ઝેક્ટલી લાઈક ઇટ સાઉન્ડ્સ. આ જુઓ, તો આ જે રીતે બોલવાનો પ્રયત્ન કરે છે, યુ જસ્ટ નીડ ટુ ટ્રાય. તમારે પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને જ્યારે આવા તમારા પ્રયત્નોની આખી ચેન બનશે, ચેન, ત્યારે ઓટોમેટિક એમાંથી તમારું ઇંગ્લિશ બહાર આવશે. ઓકે, તો એક તો તમે આ કરો, કોઈ આવી એક ટીવી સિરિયલ તમે પહેલા આ કામ કરો. બીજું, શનિવારનું જે સેશન હોય એમાં તમે એક ડાયરી અને એક પેન લઈને બેસો, તો જેના કારણે તમે આ બધું થોડું નોટ ડાઉન કરી શકો. યસ, યુટ્યુબ પર જ છે. ઓકે, પાર્થભાઈ હેઝ ગિવન રિપ્લાય, સોરી. ઓકે, પછી સિરિયલ સિલેક્ટ કરો, એક મૂવી સિલેક્ટ કરો. ભલે એ મૂવીને તમે સમયગાળો નક્કી કરો કે એક વીકની અંદર આપણે એક મૂવી પૂરું કરવું છે. અને એ મૂવી, કારણ કે મૂવીથી તમને બહુ સારો એવો ફાયદો થવાનો છે, કારણ કે આમાં આખી એક સ્ટોરી હોય છે. મૂવીમાં કોઈ એક્ટર અથવા કોઈ પણ જે સ્ટોરી છે એની આખી જિંદગીની એમાં સ્ટોરી હોય છે ટોટલ. તો બધા જ ડાયલોગનું કોમ્બિનેશન હોય છે એમાં, બધા જ. યુ વિલ ફાઇન્ડ every kind of dialogues. Please right now focus what I am discussing right now, then you can ask questions at the end. Okay, તો select one movie સિલેક્ટ કરો. હવે મૂવી સિલેક્ટ, આ જ એપ્લિકેશન છે. તમે એપ્લિકેશનની વાત કરો, નેટફ્લિક્સ વિશે કેટલા જાણે છે? Yes, very good, very good. I don't know who is this Galaxy J7. You can share this 10 movies with in our group, so people can. Yes, Nirali Ben. So people can. Yes, sure. Yes, people can take advantage of it. Okay. તો આ જે એપ્લિકેશન છે નેટફ્લિક્સ, અને બહુ સારામાં સારું છે, કારણ કે હું જે તે સમયે આને રજીસ્ટર કરતો હતો એ સમયે મને યાદ નથી, કદાચ સબસ્ક્રિપ્શન આનું બહુ મોંઘું હતું એ સમયે, 500 કે 600, 800 રૂપિયા, યસ 800 રૂપીસ હતું. અને એ પણ બીજું જે કહેવાય તે સ્ટાન્ડર્ડ હતું, એ કંઈક 800 રૂપીસમાં હતું. અત્યારે બહુ સારું છે, ઓનલી 199 રૂપીસમાં આનું સબસ્ક્રિપ્શન છે આ એપ્લિકેશન અત્યારે. નો, અત્યારે 199 જ છે હાલ. Yes, now it's only 199 rupees. અને સોરી, અહીંયા થોડું સ્પેલિંગમાં મિસ્ટેક થયેલી છે. નેટફ્લિક્સ. હવે આ જે એપ્લિકેશન છે આ બહુ યુઝફુલ એપ્લિકેશન છે. આમાં તમને ઘણી બધી, તમે જે સબટાઇટલ બધા જે બી મળશે બધું સબટાઇટલ સાથે મળશે એક તો. ઓકે, તો આ એપ્લિકેશન છે. If anybody doesn't know about this, then okay, આ દેખાય છે? Let me share you the screen. Yes, this is the application. Unlimited movies, TV shows and more. Okay, તો આવા પૈસા ભલે તમે ઇન્વેસ્ટ કરો, 100-200 રૂપિયા ખર્ચવા પડે તો,
બીજી બધી જે અનનેસેસરી વસ્તુઓ છે એમાંથી તમારા ખર્ચા હવે કરવાના બંધ કરી દો. નો, ફોર 1 month, 199 for 1 month. And I don't know, it's 399 per year, I don't know, but as I know, it's 199 rupees for 1 month. તો આમાં ઘણા ઘણા નોલેજેબલ પ્રોગ્રામ્સ આવે છે, પ્રોગ્રામ્સ તમે જોઈ શકો, બધી રીતના પ્રોગ્રામ્સ તમને આની અંદર મળશે. આ એક મિની, તમે આ જે હોટસ્ટાર જે છે એક આનો મિની પોર્શન છે અત્યારે ઇન્ડિયામાં જે આપણે ડેવલપ થઈ રહ્યું છે. તો તમે આ એપ્લિકેશનને ઇન્સ્ટોલ કરી શકો. બીજું આનું 1 મંથનું સબસ્ક્રિપ્શન ફ્રી પણ હશે. યસ, Amazon Prime Video, yes, in 129. ઓકે, બટ આની અંદર બધા જ ઓલ ઓવર વર્લ્ડના બધા ટીવી શોઝ તમને મળી જશે વિથ સબટાઇટલ. Yes, there are many ways to go Ahmedabad and Delhi, but you need to select one. 1 મહિના માટે ફ્રી હશે, એના પછી ચાર્જ હશે. Not go only for cinemas, Sandeep. Not go only for cinemas. ઘણા બધા એવા શોઝ હોય છે, ડોક્યુમેન્ટરીઝ હોય છે કે જે તમે અટેન્ડ કરો. ઓકે, તો તમે આવી કોઈ મૂવી સિલેક્ટ કરો અને તમે ગોલ ફિક્સ કરો કે સબટાઇટલ સાથે તમે જોશો અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો. યસ, ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ, જો ઇંગ્લિશ is a kind of process, it's a process of learning. એવું નહીં થઈ જાય કે એક દિવસ એવો આવશે ને તમે એકદમ ફુગ્ગાની જેમ ફૂલાઈ જશો અને પછી તમે હવા મૂડી જશો અને પછી તમે બધાથી અપ થઈ જશો, એવું નહીં થાય. ઇટ્સ અ પ્રોસેસ ઓફ લર્નિંગ. ઓકે, so in each and every way, whenever we find the opportunity, we need to grab that opportunity and we need to follow this opportunity, that how can we get result for ourselves. Then other thing you guys also can do to improve your listening, active listening skill, record and listen TED Talks. Okay, હવે maybe હું તમને ખાલી અહીંયા બતાવી દઉં છું. Just give me a second. TED Talks. Now you can't say no. If you're among those people who used to say this, that Praveen, yes, public speaking skill is. હવે જુઓ કે આ જે ટેડ ટોકની જે સ્પીચ છે એને તમે સાંભળો. શોર્ટ ટોક એમાં જે બી હોય એની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ એ હું બતાવી દઉં અને એને વાંચો અને રેકોર્ડ કરો. હવે એ તમે કેવી રીતે કરી શકશો? તો આ જો મેં અહીંયા સર્ચ કર્યું છે ટેડ ટોક્સ. ઓકે, તો ટેડ એક રીતનો પ્લેટફોર્મ છે કે જેના પર વર્લ્ડ બેસ્ટ સ્પીકર આવે છે બોલવા માટે અને ઘણી વર્લ્ડ ફેમસ સ્પીચીસ હોય છે. તો અહીંયા બધાને દેખાતું હશે કે visit http://ted.com to get our entire library of TED Talks, transcripts, translations, personalized talk, recommendations and more. કેટલાને વંચાય છે? ઓકે, તો આના પર તમે ક્લિક કરશો એટલે શું થશે? ધારો કે તમને કોઈ અક્ષય કુમારે બહુ સરસ, સોરી નોટ અક્ષય કુમાર, શાહરુખ ખાન, એ તમને થોડી ટફ પડશે શાહરુખ ખાન વાળી સ્પીચ, પણ આ તો એ ખાલી હું તમને સજેસ્ટ કરું છું. કોઈ પણ તમે સિલેક્ટ કરી શકો. શાહરુખ ટેડ ટોક. ઓકે, તો શાહરુખે આપેલી છે થોટ્સ ઓન હ્યુમેનિટી, ફેમ એન્ડ લવ. આના પર 17 મિનિટની સ્પીચ આપેલી છે. અથવા તમે લખી શકો શોર્ટ ટેડ ટોક. તો આ 3 મિનિટ 28 સેકન્ડ, 3 મિનિટ. કીપ યોર ગોલ્સ ટુ યોર સેલ્ફ. જો
3 મિનિટ 46 સેકન્ડ. ધ ડેન્જર સાયલેન્સ, સેલ્ફ મોટિવેશન. જો આનાથી તમને ઘણું બધું શીખવા મળશે. આ 3 મિનિટની સ્પીચ છે. તો તમે શું કરશો કે આ જે વેબસાઇટની જે લિંક છે, હવે ધારો કે આ છે બરાબર, આ ડેન્જર ઓફ સાયલેન્સ, તો એના પર તમે ક્લિક કરો છો અને આ જે છે એની ટ્રાન્સક્રિપ્શન, એટલે આની આખી સ્ક્રિપ્ટ. Let me show you how I did. First, go to Wix.com. Our startup is constantly evolving. આની આખી સ્ક્રિપ્ટ તમને મળી જશે આ વેબસાઇટ પર. એ તમે ડાઉનલોડ કરી લો cat.com પરથી અને તમે જાતે બોલી અને એને રેકોર્ડ કરો તમારા વેની અંદર કરો. યુ નીડ ટુ ડુ ધીસ. અને જ્યારે તમે આ કરશો તો એના પછી પણ તમે જોશો. So it's a very good way to enhance our speaking skill. તો તમે આ પણ કરી શકો. આખી સ્ક્રિપ્ટ પણ તમને મળી જશે. તો સાંભળો, રેકોર્ડ કરો અને તમે જુઓ. રીડ ઇટ પણ લાઉડ વે ની અંદર એને રેકોર્ડ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. સિલેક્ટ સોંગ્સ. તો કોઈ પણ સોંગ તમે ચૂઝ કરો. ચૂઝ અ સોંગ, કોઈ પણ. રાઇટ ડાઉન લિરિક્સ. એના લિરિક્સ જે છે એને લખો. અને અત્યારે તો ઇન્ટરનેટ ની અંદર બધું આપણને મળી પણ જશે. ખાલી કશું કરવાનું નથી. કેવી રીતે કરીશું? તો જસ્ટ ગો ઓન Google. Okay. And English songs lyrics. Okay. Lyrics with playlist. તો આ બધી પ્લેલિસ્ટ છે. જોઈએ આપણે આ એક. હવે જુઓ, આ જે સોંગ છે આ વાગી રહ્યું છે. સોંગ વાગી રહ્યું છે. બીજું એક વસ્તુ યાદ રાખો. yes you can also, but you need to find out English songs. Okay. બીજું જુઓ, સંગીતમાં તાકાત છે. સંગીત સાંભળી, સંગીતની અંદર આપણે, તમે બધાએ સાંભળેલું છે દીપક રાગ, જે તાનસેને ગાયો હતો અને પછી એને પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ હતી અને પછી તાનારીરીએ મલ્હાર રાગ ગાયો. કેટલાને આ સ્ટોરી ખબર છે? દીપક એન્ડ મલ્હાર રાગ. તો સાઉન્ડ ની અંદર જે તાલ, રાગ, આ બધું એમાં બહુ જબરજસ્ત. યસ ચિરાગ. ઓકે. from it's nearer to it's they are from Vadnagar. yes okay. yes. તો સંગીતમાં તાકાત છે. સંગીતથી ફૂલો ખીલે છે. જુઓ, સંગીત, વાંસળી જે કનૈયો વગાડે છે એનાથી ગાયો બધી ચરે, ભેગી થાય છે, જાય છે, આ છે ના છે, કેટલું બધું. આપણે પણ સંગીત સાંભળીએ તો આપણો પણ મૂડ ફ્રેશ થઈ જતો હોય છે. તો તમે પણ આ સંગીતનો ઉપયોગ ટાઈમ પાસ માટે નહીં, બટ યુઝ ધીસ. યસ, વરસાદ આવે છે. યુઝ ધીસ આર્ટ ફોર યોર સ્પીકિંગ ઇંગ્લિશ. હવે તમારે સિરિયલ જુઓ, મૂવી જુઓ, સોંગ સાંભળો, પણ નક્કી કરો કે આના માટે કરવું છે. And that's why I'm telling you, decide a kind of one period, that in this period you will do only this one thing. જુઓ, તમે ઘણા બધા હોશિયાર હશો પણ તમને ઘણીવાર સફળતા નહીં મળતી હોય. એનું કારણ છે કે તમે એક જ સમયે ઘણા બધા કામ સાથે કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હશો. ઓકે. તો એક એક્ટિવિટી તમે જે નક્કી કરી છે, ધારો કે તમે અત્યારે સ્પીકિંગ, તો વચ્ચે અમે લોકો, હું તમને મારી વાત કરું કે મોર્નિંગ ની અંદર અમને somehow time we are not able to manage the time in morning, so we are not able to join the gym, and as we know health is also important. Then I have decided that I will go to gym at 7:30 o'clock at evening every day.
then I talked to my brother and he told me that no, I cannot manage on this time, though we can do in morning. Then I told him that no, you can go in morning, but I will only go at evening. તો મેં એમને બહુ બળપૂર્વક કહી દીધું હું તો સાંજે જ જઈશ, કારણ કે મને ખબર હતી કે મોર્નિંગનો જે સમય છે. તો અને પછી અમે નક્કી કરી લીધું, મેં ગોલ બનાવ્યો કે મારે 5 કિલોમીટરનું રનિંગ જ્યાં સુધી હું સતત ન કરી શકું, 5 કિલોમીટર્સ, ત્યાં સુધી હું મારા પૂરેપૂરા એફર્ટ્સ આપીશ અને એના પછી હું બીજો ગોલ નક્કી કરીશ. તો તમે યુ કેન નોટ બિલીવ, અરાઉન્ડ ઇન 1 month અમે લોકોએ હાફ અવરની અંદર, અડધો કલાકમાં અમે 5 કિલોમીટર વિધાઉટ એની રેસ્ટ કરતા થઈ ગયા. પછી અમે લોકોએ ડેડલિફ્ટ કરવાની શરૂઆત કરી, 60 કેજી, પછી જે પેલા સ્ટ્રોક્સ કહેવાય છે 60 કેજી મોર દેન. તો એ બધું દિવસે 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 વધવા માંડ્યું. પણ એ પહેલા એક ગોલ નક્કી કર્યો હતો કે 5 કિલોમીટર આપણે રનિંગ કરવી છે નોન સ્ટોપ. ઓકે, અને એ અમે અચીવ કર્યું. તો 1 month નક્કી કર્યું. પછી નક્કી કર્યું કે આ જે સમયગાળો છે 1 થી 1.5 કલાકનો, એમાં બીજું કોઈ કામ નહીં કરીએ. વી વિલ નોટ ડુ એનીથિંગ, કશું જ નહીં કરીએ. આ 1 થી 1.5 કલાક જીમ જ કરશું, બીજું કશું નહીં કરીએ. અને આ એક એક્ટિવિટીના કારણે કરી અને બોડીમાં એટલો બધો ફરક પડ્યો, એટલી બધી એનર્જી, કેટલું બધું ફ્રેશ ફીલ કરી શકીએ. પરંતુ જ્યારે નક્કી કર્યું કે આ 1 થી 1.5 કલાક આના માટે આપવો જ છે, નિયમ, રૂલ, તો જો તમે ફિક્સ કરો છો કે આ જે પીરિયડ છે 30 દિવસ, 40 દિવસ, 45, 50 દિવસ જે મેં નક્કી કર્યા છે, તો વિધાઉટ એની એક્સક્યુઝ. બીજું, તમે મનમુખી થયા તો નહીં કરી શકો, તમારે ગુરુમુખી થવું પડશે. મનમુખી થયા, મનનું સાંભળ્યું કે ચલો યાર આજે કંટાળ્યા છીએ, થાક્યા છીએ, આજે ચાલશે, ટાસ્ક કાલે પૂરો કરી લઈશું. આજે થાક્યા છીએ, આજે સેશન અટેન્ડ નથી કરવું, કાલે કરી લઈશું. મનનું જો તમે સાંભળવા માટે ગયા તો મન તો તમને હંમેશા આવતીકાલ આવશે એટલે પાછું એમ કહેશે કે યાર આજ તો વધારે થાક લાગ્યો છે, એક કામ કરીએ આવતીકાલ કરી લઈશું ભેગું. તો એ કાલ ક્યારે આવતી નથી. તો તમારે ઓલવેઝ યુ નીડ ટુ બી અ કમિટેડ ટુ યોર સેલ્ફ દેટ યસ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ધીસ, કે મારે આ કરવું જ છે. તો એ સાથે તમે જો નક્કી કરશો તો ઘણું બધું જે તમને અશક્ય લાગે છે એ શક્યમાં પરિવર્તિત થઈ જશે. બટ યુ નીડ ટુ ડુ ધીસ, તમારે કરવું પડશે. તો આ સોંગને તમે ડિસાઈડ કરો અને એની સાથે સાથે ગાઓ અને લખો. મેં મારી વાત કરી હતી તમને કે વેન આઈ વોઝ ઇન ઉદયપુર, તો એ સમયે મેં એક ચેલેન્જ લઈ લીધો. અમે 3 Idiot મૂવી જોઈ અને પછી મૂવી જોયા પછી બધા કે યાર આવું તો આમિર ખાન જ બોલી શકે પેલી બુકની ડેફિનેશન, તો બીજું કોઈ બોલી ન શકે. મેં કીધું કેમ ન બોલી શકે? આમિર ખાન બોલી શકે તો આપણે બોલી શકીએ. તો પછી એવું ને એવું એકવાર બનેલું જ્યારે કુમાર વિશ્વાસ આવેલો ઉદયપુરની અંદર, તો કે આવી પોએટ્રી કુમાર વિશ્વાસ જ કરી શકે, બીજું કોઈ ન કરી શકે. તો આવા જ્યારે ચેલેન્જીસ આવતા હોય છે, તો એ આમિર ખાનની મૂવી જોઈએ એના પછી પણ એવો ચેલેન્જ થયો કે બુકની ડેફિનેશન આમિર ખાન જ આવી બોલી શકે, આપણે ન બોલી શકીએ. દેન આઈ હેવ ડિસાઇડેડ ધેટ આઈ વિલ સ્પીક. તો મેં તો ચેલેન્જ લઈ લીધો. હોસ્ટેલમાં તો કેવું વાતાવરણ હોય તમને ખબર હોય. તો પછી મેં તો ચેલેન્જ તો લીધો, પણ હવે પ્રિપેરેશન. તો યુ કેન નોટ બિલીવ, મેં આખી એ સ્ક્રિપ્ટ જે છે બુકની પહેલા તો સર્ચ કરી અને લખી. આઈ હેવ રિટન મોર દેન 50 times અને એટલી બધી વાર એ પ્રેક્ટિસ કરી. અત્યારે મારે એને કાઢવી છે મગજમાંથી તો એ નીકળે એમ નથી, કારણ કે પરમાનન્ટ મેમરીમાં છે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ આર રેકોર્ડ એન્ડ સમરાઇઝ બ્લા 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 જે આપણે બોલીએ છીએ. અને આ સ્ક્રિપ્ટે પણ મને બહુ હેલ્પ કર્યો છે. બીજું એવું થતું હશે કે મોર્નિંગમાં તમારી જે એલાર્મ ક્લોક હશે, ઓકે, અથવા કોઈ સોંગ જો તમે 2-3 વાર સાંભળ્યું હશે તો એ તમારે નહીં ગાવું હોય તોય તમારા હોઠ પર આવી જતું હશે. કેટલા નવું થાય છે કે બેઠા હોય અને અચાનક તેરા ફીતુ આવી જાય તરત. હવે ક્યાં બેઠા, શું કરીએ છીએ, કઈ પણ કઈ કામમાં હોય તરત હોઠ ઉપર આવી જાય સોંગ. તો જો માઇન્ડ કેવું, અને આપણે શું કરવાનું છે, માઇન્ડ આ જે અલગ અલગ રીતે રિએક્ટ કરે છે ને, આ બધા માઇન્ડના રિએક્શનની સ્ટડી કરીને એને પોઝિટિવ વેની અંદર આપણે જેને ઉપયોગ જે કરાવો છે ને એ દિશા મળવાના છે. ગમે ત્યારે આવી જાય. હા, આવું થાય છે. I always sing one English song which I was,
યસ. પછી હા પેલો પછી એક સોંગ આવ્યું હતું તૂને મેરે જાના અબ નહીં જાના. તો એની પણ આગળની જે ઇંગ્લિશની લાઇન્સ હતી એ પણ મેં પ્રિપેર કરી હતી. Oh love of mine with a song and a while your passion divine like truths and a lie but the steel is not here I have nothing to feel. આ રીતનું છે અત્યારે, જો કે એ તો મેં પછી ક્યારે ગાયું જ નથી. તો એ પણ એક સોંગ છે. યસ, ઇશ્ક મેરા દર્દ મેરા. કેટલા લોકો એ સોંગ સાંભળ્યું છે અને કેટલાનું ફેવરેટ છે? કેટલા લોકોનું ફેવરેટ છે? કેટલા લોકો એ સોંગ સાંભળેલું છે? કેટલા નથી સાંભળેલું? બહુ જબરજસ્ત સોંગ છે અને આ તો બહુ ચાલ્યું. એ જે છોકરો હતો કંઈક રોહન રાઠોડ કે એવું કંઈક નામ હતું, એ બહુ ફેમસ થઈ ગયો સોંગ ના કારણે. તો આ હું તમારી સાથે કેમ શેર કરું છું? તો આપણે આ કઈ સોંગ નું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નથી કરી રહ્યા, આપણે એમાંથી જે લેવું છે એના માટે એનું કરી રહ્યા છીએ. તો આ રીતના જે સોંગ્સ હોય એ સોંગ તમે શોધો. એમ્પ્ટીનેસ નામ છે એ સોંગ નું, એમ્પ્ટીનેસ. જો એ લાઇન્સ કંઈક આવી છે, તમને બતાવી દઉં. મેં સર્ચ કરી છે અહીંયા અત્યારે. દેખાય છે બધાને? Oh love of mine with a song and a wine your passion divine like truths and a lie but the talent's not here I have nothing to fear for my love is yellow forgiving hell. આ દેખાઈ રહ્યું છે તમને લિરિક્સ બધાને? Type yes in comment box if is it visible. તો આ બહુ સોંગ ચાલે. તો આ બધી જો હવે આ આગળની જે લાઈન છે, અને ચલો આ સોંગ ને અહીંયા થોડું પ્લે પણ આપણે કરી દઈએ. તો એ તમે આગળની જે લાઇન્સ છે એને સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરો. કેટલા લોકો બોર થઈ રહ્યા છે સેશનમાં? ओके सर मुकेश जी का पेमेंट ब्लॉक हो गया. आपके पे હવે આ સોંગ છે. With a song and a wine, your heart can be right like truths and a lie. You need to improve this. But the talent's not here. I have nothing to fear. For my love is yellow, giving and honor. And the bright emptiness in a room full of pets. થોડો ઘણો સંભળાણો અવાજ આવ્યો આનો તમને? ઓકે. સો આ રીતના જે સોંગ્સ હોય એની પણ સ્ટડી આપણી જરૂરી છે. તો આપણે બધી રીતનું બધું જ ભેગું લઈને ચાલવાનું છે. ખાલી આપણે બોલ ને પ્રેક્ટિસ કરીને વિડીયો ને એ બધું ઇટ ઇઝ નેસેસરી, આપણે જે કરીએ છીએ ઇટ્સ ગુડ, બટ ફોર અ ગુડ લર્નર એના બધું જ ધ્યાનમાં રાખવું બહુ જરૂરી છે. ઓકે. તો મેં તમને એક એપ્લિકેશનની વાત કરી, યુટ્યુબની તમને વાત કરી, તમે સિલેક્ટ સોંગ કરો, ટેડ ટોક્સ તમે અમુક ડાઉનલોડ કરો. આપણે આગળ તમને એક ચેનલ પણ સજેસ્ટ કરેલી છે, ઇંગ્લિશ સ્પીચ. નેટફ્લિક્સ સારી એપ્લિકેશન છે, એને તમે ડાઉનલોડ કરો, સબસ્ક્રિપ્શન કરો એનું. એક ટીવી સિરિયલ તમે સિલેક્ટ કરો અને લિસનિંગ જે આર્ટ છે એના પર તમે વધારે ફોકસ કરો. then you will be able to talk also actively. Okay, so now we have opened